નમસ્કાર, તમે જોઈ રહ્યા છો મંતવ્ય ન્યૂઝ અને મારો અવાજ સાથે હું આપની સાથે મહેન્દ્ર। તો સુરતની ધરતી પરથી આજે ગૌ ભક્તોનો એક એવો આક્રોશ જોવા મળ્યો જેણે સમગ્ર દેશનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે। ત્યારે ગૌ માતાને રાષ્ટ્રમાતા જાહેર કરવાની વર્ષો જૂની માંગ સાથે હજારો ગૌ ભક્તો રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા અને આ વિરોધ પ્રદર્શન એટલો ઉગ્ર અને સંવેદનશીલ હતો કે 10 વેપારીઓને પોતાના લોહીથી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને પત્ર લખી પોતાની વેદના અને માંગણી વ્યક્ત કરી। 5 લાખ સહીઓ સાથે નીકળેલી આ મહારેલીમાં સંત શક્તિ સાથે બુલડોઝર અને બળદગાડાનો અનોખો સંગમ જોવા મળ્યો। ત્યારે ગૌ ભક્તોનો સવાલ છે કે પ્રચંડ બહુમતી હોવા છતાં ગૌ ભક્તોને રાષ્ટ્રીય દરજ્જો આપવામાં વિલંબ કેમ થઈ રહ્યો છે? શ્રદ્ધા અને સંસ્કૃતિ તેમજ કૃષિના પાયા સમાન ગાયને સન્માન અપાવવા માટે હવે આરપારની લડાઈના મંડાણ થયા છે। ત્યારે જોવાનું એ રહેશે કે સુરતથી શરૂ થયેલું આ લોહીથી લખાયેલું અભિયાન દિલ્હીના દરબારમાં કેવો પડઘો પાડે છે। ત્યારે આજ મુદ્દે જનતાના મંતવ્યો જાણવા છે અને શરૂઆત કરવી છે અમદાવાદથી। ત્યારે આવો જોઈએ અમદાવાદની જનતાના મંતવ્યો શું છે। ગાય માતા રાષ્ટ્રમાતા જાહેર થાય તેના માટે માલધારી સમાજ અને સાધુ સંતો છે તે પણ આગળ આવી રહ્યા છે। સાથે સાથે જે માલધારી સમાજ છે તેના દ્વારા લોહીથી વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને પત્ર લખવામાં આવે છે કે ગૌ માતા રાષ્ટ્રમાતા જાહેર કરવા જોઈએ। આ મામલે અમદાવાદવાસીઓ શું કહી રહ્યા છે તેઓ પાસે જાણીએ અને સાથે સાથે સાધુ સંતો શું કહી રહ્યા છે એ પહેલા જાણીએ। બાપુ, ગાય માતા માતા જ કહેવાય, એને રાષ્ટ્રમાતા ઘોષિત કરવા જોઈએ, તમારું શું માનવું છે? अपना आ देश ની અંદર हमारे देश में कुरान का सम्मान होता है, हमारे देश में बाइबल का भी सम्मान होता है। अगर कुरान का और बाइबल का सम्मान करते हो तो हम हिंदू सनातन धर्मियों को तकलीफ नहीं है, लेकिन हमारे वेदों का भी सम्मान होना चाहिए। और वेदों में लिखा है गावो विश्व मात्र, गौ माता को विश्व माता का दर्जा वेद में दिया गया है। आज हमारे देश में 2.5 सेकंड 3 सेकंड में गौ माता की कत्लेआम हो रही है। आजादी मिली तब हमारे देश में 300 के आसपास बूचड़ खाने थे। आज हजारों की संख्या में सरकार के द्वारा दी गई हुई सब्सिडी के द्वारा बूचड़ खाने चल रहे हैं। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर दिया जाए और भारतवर्ष को हिंदू सनातनी राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। हमारी अपनी हिंदूवादी सरकार, मैं खुलकर कहता हूं, 2014 में गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने हेतु हमारे आश्रम में, आनंद आश्रम देकावाड़ा में 12.5 लाख पार्थिव शिवलिंग बनाए, 5100 मन गेहूं, एक दाने ओम नमः शिवाय के जाप करके इकट्ठे किए और संकल्प लिया था कि हमारे आदरणीय मोदी साहब दिल्ली की गादी पर विराजमान हो जाए और जल्द से जल्द काम हो जाए। आज हमें आशा है हमारी हिंदूवादी सरकार से, और किसी को कह नहीं सकते, तो जल्द से जल्द हमारी गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर दिया जाए। अमित शाह के गला में हमने माला पहनाई थी। शांताराम हॉल निर्णय नगर में हमारे मधुकान भी प्रजापति और हमारे महेंद्र भाई शेरथा वाले वो लेकर आए थे अमित शाह को, और अमित शाह को मेरे गले में से माला निकाल कर मैंने पहनाई थी कि अमित शाह जी, ये माला 5, 25, 50 लाख में मैं नहीं दे सकता, लेकिन आप कहाँ बापू जाएंगे और इटालियन बेकरी का मूड उखाड़ेंगे, मैं वो तो करना है, लेकिन क्या गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करवा देंगे। आज तक हुआ नहीं है। अभी भी हम इंतजार में है कि जल्द से जल्द हमारी हिंदूवादी सरकार गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर दे। हमारा ये भी सूत्र है, अब की बार गौ माता की सरकार जो गौ माता की सेवा करेंगे, रक्षा करेंगे, अब की बार वही भारतवर्ष में राज करेंगे, वरना सबके सब बेमौत मरेंगे और मरेंगे। शिव शक्ति गुरु बलधाम आनंदाश्रम देकावाड़ा में कालिदास जी महाराज, ताजा करम, जिसके दिल में गौ, गंगा, गायत्री और गीता के लिए प्रेम हो, भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की तमन्ना हो, तो ऐसे सच्चे हिंदू सनातन धर्मियों को ही हमारे आश्रम में आने की परमिशन है, और वो परमिशन भी नहीं है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता। हिंदू वाहिनी, युवा वाहिनी संगठन के द्वारा जब यहाँ आए हैं तो इसके बारे में जब गौ माता के लिए बात निकली है तो गौ माता के लिए जीना है और गौ माता के लिए ही मरना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपने કેટલી આશા છે? સરકાર ઘણી વખત સાધુ સંતો આ મામલે હડતાલો, આંદોલન કરી ચૂક્યા, માલધારી સમાજ પણ જેની સાથે જોડાય, શું લાગે તમને? અમને પૂરેપૂરી ખાતરી છે કે ગૌ માતાને રાષ્ટ્રમાતા જાહેર કરશે। સરકાર ઉપર અમને પૂરેપૂરો ભરોસો છે, અને આજે જે કઈ સરકાર ચાલી રહી છે ને એ ધર્મના હિસાબે જ ચાલી રહી છે। આ સનાતન ધર્મના હિસાબે જ સરકાર ચાલી રહી છે, ને ગૌ માતાના હિસાબે જ આ ગાદી ટકી રહી છે। ભાજપની ગાદી રહી ને એ ગૌ માતાના હિસાબે જ ટકી રહી છે। ઓમ નમઃ શિવાય।
નીરવભાઈ, તમે શું માનો છો કે ગાય માતા 33 કરોડ દેવ દેવતાનો વાસ એની પર છે, ગૌ માતા રાષ્ટ્રમાતા જાહેર કરવા જોઈએ? 100% કરો, 1000% કરવો જોઈએ. આપણે પૂજા કરતા હોય, આપણે એમને માનો દરજ્જો આપ્યો છે અને એમનું જ કતલખાનામાં કતલ થાય એ તો શરમજનક કહેવાય આપણી માટે. બેન, તમે શું માનો છો હું રાષ્ટ્રમાતા? માનું છું કે આપણે જે ગૌ માતા છે એને તો જાહેર કરવી જ જોઈએ. સાથે સાથે બધા લોકોને આગળ આવી અને કૃષ્ણ ભગવાન પોતે સ્વયં ગાય ચરાવતા હતા, પોતે ગોવાલ હતા અને એના દૂધથી જ આખું જીવન ચાલેલું છે. તો ગાયના માટે થઈને લોકોને આગળ આવવું જ જોઈએ અને 100% બધાને આમાં સહયોગ આપવો જોઈએ અને 18 આલમને આગળ આવવું જોઈએ. એવું નથી કે અમારું છે કે તમારું છે, આ સંયમ વાળું છે બધાનું. એટલે આમાં બધાનો સાથ સહકાર જોઈએ અને બધા સાથે જોઈએ. અને આપણા મોદી સાહેબ તો છે જ કે જે ગૌ માતાને પોતે સેવા કરે છે, ઘરે ગો રાખે છે, તો પછી હવે એને જાહેર કરી જ લેવું જોઈએ. લોકોની પણ એટલી આશા છે કે ગૌ માતા છે તેને રાષ્ટ્રમાતા જાહેર કરવો પડે. આગામી દિવસોમાં પણ આ મામલે જે માલધારી સમાજ છે તેની સાથે સાધુ સંતો પણ જોડાયેલા છે. કેમેરામેન મિહિર સાથે મિહિર દુધરેજા, મંતવ્ય અમદાવાદ. ત્યારે આજ મુદ્દે વડોદરાની જનતાના મંતવ્ય શું છે, આવો જોઈએ. ગૌ માતાને રાષ્ટ્રમાતાની માંગ હવે ઉઠી છે. ખાસ કરીને વાત કરીએ તો ગૌ ભક્તો દ્વારા પોતાના લવથી વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને પત્ર લખવામાં આવ્યો છે. ગાયને રાષ્ટ્રમાતાનો દરજ્જો આપવા દેશભરમાં ચર્ચા હવે વેગવંતી બની છે. ખાસ કરીને વાત કરીએ તો ગૌધન સુરક્ષા મુદ્દે સરકાર સામે પણ અનેકો એવા સવાલો ઉભા થયા છે. રસ્તા પર રખડતી ગાયો અકસ્માતનો ભય છે તેવા પણ પ્રશ્નો હવે ઉઠવા પામ્યા છે. ત્યારે બીજી બાજુ ગૌ માતા મુદ્દે ધાર્મિક અને સામાજિક સંગઠનોના મતભેદ જોવા મળ્યો છે. વેદોની આપણે વાત કરીએ તો સનાતન ધર્મની વાત કરીએ તો તેમાં ગૌ માતાનું એક મહત્વપૂર્ણ સ્થાન છે. આ જ મુદ્દાને લઈને તમામ મહાનુભાવો આપણી જોડે વિશેષ ઉપસ્થિત છે, જેમાંથી ગૌરક્ષા સમિતિના લોકો છે, સાથે ગૌપાલકો છે, સાથે સનાતન ધર્મની વિચારધારા રાખનાર જે લોકો છે તે પણ આપણી સાથે. સર્વપ્રથમ આપણે તેમની સાથે વાત કરીશું. જી, શું કહેશો કે જે પ્રમાણે ગાયને રાષ્ટ્રમાતાનો દરજ્જો આપવા માટે હવે જે ચળવળ છે તે તેજ બની છે, આપનું શું માનવું? ગૌ માતાને રાષ્ટ્રમાતા જાહેર કરવા મુહિમ ચાલી છે. તેમાં હિન્દુ સનાતન ધર્મની અંદર ગૌ માતા એટલે આપણી પોતાની માં, જેને પોતાને એમના ધાવણથી આપણને ઉછેર્યા. ત્યારબાદ જો પીવામાં આવે તો ગૌ માતાનું દૂધ પીને જ આજે અમે સૃષ્ટિ ઉપર આજે રમી અને ખેલી રહ્યા છે. એટલે માં, પેલી માં સાથે આ માનો પણ એટલો જ હક અને અધિકાર છે. અને એ ગાય માતા છે જેનું અમારા રક્તની અંદર એમના દૂધ દ્વારા જે આજે સંચાર થયો છે અને તે જ વસ્તુથી અમે હિન્દુ સંસ્કૃતિને આજે સનાતન ધર્મને જાળવી રાખી છે. તો એ માં, જે પેલી માનો જેટલો દરજ્જો છે એટલો જ આ માનો પણ દરજ્જો છે. એટલે જ ગૌ માતાને રાષ્ટ્રમાતા તરીકે જાહેર કરવા માટે અમારી સરકારને નમ્ર વિનંતી છે. સરકારને નમ્ર વિનંતી છે. આપણી સાથે ગૌપાલક છે, તેમની સાથે પણ વાત કરીશું. પણ સર્વપ્રથમ પેલા સનાતન ધર્મની વિચારધારા છે આપણી સાથે વિષ્ણુભાઈ છે, તેમની સાથે વાત કરીશું. વિષ્ણુભાઈ, શું કહેશો જે પ્રમાણે તમને કીધું કે મનુષ્યની જે 7 માતાઓમાંથી એક માતા વેદોમાં એવું કહેવામાં આવ્યું છે તે ગાય માતા છે, શું કહેશો? વિશ્વ હિન્દુ પરિષદનું બહુ સ્પષ્ટ કહેવું છે કે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના જે એજન્ડા હતા, રામ મંદિર, 370ની કલમ, સમાન સિવિલ કોડ, તો આ બધા મુદ્દા ઉપર સરકાર કાર્ય કરી રહી છે. જે રીતે કર્યું છે એ જ રીતે ગૌ માતાને રાષ્ટ્રમાતા જાહેર કરે તેવી અમારી માગણી છે. કારણ કે અત્યારે મોટાભાગના રાજ્યોમાં દેશમાં ભાજપની સરકાર છે અને ભાજપની સરકારને આપણે રાષ્ટ્રવાદી સરકાર કહીએ છીએ. તો રાષ્ટ્રવાદી સરકારમાં ફક્ત પ્રશ્નો પૂછીને એને છોડી દેવામાં ન આવે, પ્રશ્નો પૂછી અને એનું નિરાકરણ લાવવામાં આવે. હું તમને 2011ના આંકડાકીય વાત કરીશ તો રાજ્યસભાના સાંસદ શ્રી આપણા પરિમલભાઈ નથવાણી પ્રશ્નોત્તર કરેલો રાજ્યસભામાં, તો એના અનુસંધાનમાં આંકડા મળેલા. દેશમાં 2294 કત્તલખાના ચાલે છે. એની અંદર સૌથી વધુ કત્તલખાના રાજસ્થાનમાં છે, બીજા નંબરે મહારાષ્ટ્રમાં છે, ત્રીજા નંબરે ઉત્તર પ્રદેશમાં છે અને ગુજરાતમાં 38ની સંખ્યા છે. તો આ જે કત્તલખાના ચાલે છે, કત્તલખાના કાયદેસરના કત્તલખાના છે. કાયદેસરના કત્તલખાના ઉપર જ્યાં સુધી પ્રતિબંધ નહીં આવે, ગૌ સંવર્ધન, ગૌ રક્ષાના વિષયમાં જ્યાં સુધી રાજ્ય સરકારો, અને જોઈએ તો 4 રાજ્યમાં ભાજપની સરકાર છે, એટલે રાષ્ટ્રવાદી સરકાર છે, એમને ક્યાંક કશું નડતર આવે એમ નથી. તો મારું સ્પષ્ટ વિષ્ણુ પ્રજાપતિ તરીકે માનવું છે
કે આમાં સખતમાં સખત કાયદો બને અને આ ગૌ રક્ષાનો વિષય કોણે ઉપાડ્યો છે એ મહત્વનો નથી, વિષય કોણ લઈ રહ્યું છે એ મહત્વનું નથી, પણ આ વિષય સનાતન ધર્મ માટે એકદમ 100% સોના જેવો વિષય છે. આ જ વિષયમાં કોઈ પણ હિસાબે ગૌ રક્ષા થવી જોઈએ, ગૌ વંશની રક્ષા થાય, ગૌ સંવર્ધન થાય અને એની બધી ઘણી માનો કે મળમૂત્રમાંથી ઘણી પેદાશો એમાંથી ગેસ બને છે, ખાતર બને છે, અન્ય બીજી ચીજ વસ્તુઓ બને છે. તો જે ગાયો દૂધ નથી આપતી એ ગાયો કતલખાને ન થઈ તો એના માટેનું પ્રાવધાન શું? તો એના માટેનું પણ સરકારે પ્રાવધાન કરે અને જે ગૌપાલકો છે તે દૂધ ના આપતી ગાયો પણ કતલખાને ના જાય એના માટેના પ્રયત્નો કરે, એમાં એમને રસ લેવો જોઈએ. ચોક્કસથી દૂધ ના આપતી ગાયને પણ પાળવું જોઈએ. શું કહેવા માંગશો? કારણ કે જે પ્રમાણે કતલખાનાની વાત કરવામાં આવી છે, ઘણા આક્ષેપો પણ એવા ઉઠી છે કે સનાતન ધર્મની વિચારધારાથી સંકળાયેલા લોકો જ જ્યારે ગાય દૂધ આપતી બંધ થાય છે તે લોકો જ કતલખાના મોકલે છે. આવા આક્ષેપો છે. જી જરૂર. સૌથી પહેલા તો જે આ મુહિમ ઉપડી છે કે ગૌ માતાને રાષ્ટ્રમાતા ઘોષિત થવી જોઈએ અને ખરેખર થવી જ જોઈએ, કારણ કે આપણાને જન્મ આપનારી માતા અને આ ગૌ માતા વચ્ચે આપણે જ્યારે તફાવત કરીએ ત્યારે બંને વચ્ચેનો તફાવતમાં ગૌ માતાને અગ્રેસરનું સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. અને આજે ગૌ માતાને જે રીતે રબારી સમાજ છે, ભરવાડ સમાજ છે, જે એની સેવા ચાકરી કરી રહી છે તે ખરેખર ખૂબ સરાહનીય કાર્ય છે. અને એની સામે આપણે જોઈએ તો જ્યારે એ જ ગૌ માતા જ્યારે દૂધ આપતી નથી ત્યારે અમુક સમાજ દ્વારા કે અમુક કાર્યકર્તાઓ દ્વારા કે અમુક વ્યક્તિઓ દ્વારા એનો જે ધંધો કરવામાં આવે છે તે પણ બંધ થાય. જ્યાં સુધી સરકાર કાયદેસરના કતલખાના ચાલતા બંધ નહીં કરે ત્યાં સુધી ગૌ માતાને આપણે યોગ્ય ન્યાય નહીં આપી શકીએ. અને શક્ય હોય તો દરેક લોકો વર્જિન બને અને ગૌ માતાના જેટલા પણ એમની પ્રોડક્ટ છે, જેમ કે મૂત્રમાંથી જે પ્રોડક્ટ બને છે, પછી ગૌ માતાના છાણમાંથી જે પ્રોડક્ટ બને છે, વૈદિક હોડીનું જે આપણે 4-5 વર્ષથી જે જોઈ રહ્યા છે તેમાં વધુમાં વધુ લોકો સહયોગ કરે અને ગૌ માતાને રાષ્ટ્ર બનાવવા માટે આગળ આવે. ગૌ માતા રાષ્ટ્ર માતા બનાવવા આગળ આપણી સાથે ગૌપાલક છે તેમની સાથે પણ વાત કરીએ. વિશેષ મહત્વ છે, ખાસ કરીને આપ પોતે ગૌપાલક છો એટલે કે માતામાં ગાયની વાત કરીએ તો એને માતાને તરીકે દરજ્જો એને આપવામાં આવે છે. આપનું શું મંતવ્ય છે? કારણ કે ખાસ કરીને અનેકો આપણે વાત કરીએ સનાતન ધર્મના વિચારધારા સાથે સંકળાયેલા જ્યારે ગાય દૂધ આપતી બંધ થાય છે તે જ આ ગાય છે તે કતલખાના મોકલતા હોય તેવી રીતના આક્ષેપો છે. આપનું શું મંતવ્ય? ગાય અમારી માતા છે અને ગાયને આ કાપે છે એ બહુ ખોટું છે. અમને નહીં ગમતું, ખુદને એવું થાય છે કે શું કરીએ, પણ હવે આનું કંઈક નિકાલ કરે તો સારું છે. એનો કોઈ નિકાલ થાય તો સારું છે. ગાય તેમની માતા છે તેવી રીતનું તેમનું મંતવ્ય છે. આપ શું કહેવા માંગશો? કારણ કે ગાયને હવે માતાનો દરજ્જો માટેની આ જદ્દોજહેદ હવે શરૂ થઈ. વેદો ભારતીય સંસ્કૃતિના પ્રમાણે વેદો અને શાસ્ત્રોમાં એવું કહ્યું છે કે ગાય માતામાં 33 કોટી દેવી દેવતાના આપણે દર્શન કરીએ છીએ. એટલે એક આપણી સનાતન ધર્મની મોટી આ નિશાની છે. બીજું કે વારે તહેવારે લોકો તમે કોઈ કામે જતા હોય તો ગાયના સુકન લેતા હોઈએ છીએ. અમુક 11 હોય ધાર્મિક તહેવાર એ દિવસે આપણે ગાયને ઘાસ ખવડાવી એના દર્શન કરી એમના વંદન કરી નમન કરી સ્પર્શ કરી એમના દર્શન કરીએ છીએ. એના માટે એક હિન્દુ તરીકે મારી એક સરકારને બી નમ્ર વિનંતી છે કે ગૌ માતાને રાષ્ટ્રીય જાહેર કરવા જોઈએ. ગૌ માતા રાષ્ટ્ર માતાની વાત અત્યારે જે થઈ રહી છે તેમાં વિષ્ણુભાઈ સૌથી પહેલા જે હિન્દુ સનાતની છે તેમને શું સમજવું જોઈએ? કારણ કે વેસ્ટર્ન કલ્ચરથી પ્રભાવિત થયેલા લોકો છે. અત્યારની યુવા પેઢીની પણ વાત કરીએ, ઘણી એવી રીલ કલ્ચર પણ ચાલે છે. ઘણા એવા એ છે કે લોકો અનેકો પોતાનો ધર્મ છોડીને બીજા ધર્મને વધુ સારું ને વધુ પ્રાધાન્ય આપતા થઈ ગયા છે. આ લોકોને શું સમજવું જોઈએ? આપણે સંવૈધાનિક લોકતંત્રમાં જીવીએ છીએ એટલે દરેક ગુના માટેના કાયદાઓ બનાવેલા છે, છતાં પણ કાયદાઓ તૂટતા હોય છે. 302 ની કલમ છે છતાં પણ મર્ડરો થાય છે. તો આ બાબતમાં મારું બહુ સ્પષ્ટ માનવું છે, જો ગૌ રક્ષા તમારે રોકવી હોય તો ગૌ રક્ષકોને છૂટો દોર આપો, કાયદો તોડે તો તોડે, એક પણ ગાય નીકળવા ન દે એવી એમને છૂટ આપો, તો આ દેશમાં ગૌ રક્ષા થશે. બાકી પોલીસ અને પ્રશાસનના સપોર્ટના કારણે કેટલીક અંદર વચ્ચે ત્રુટીઓ આવતી હોય છે. એ ત્રુટીઓના કારણે ગૌ રક્ષકો પોતે ગૌ રક્ષા નથી કરતા, એમને ઘણી બધી અડચણો આવતી હોય તો ગૌ રક્ષકોમાં આવતી અડચણો જો દૂર કરવામાં આવે તો 100% હું ખાતરી આપું છું કે ગૌ રક્ષા તરીકે વડોદરા શહેરમાં પણ એક પણ ગાય નહીં કાપવા દે. ચોક્કસથી એટલે જોવા જઈએ જે પ્રમાણે ગાયને જે રાષ્ટ્રમાતા છે તેનો દરજ્જો આપવા માટે આ તમામ મહાનુભાવો દ્વારા પોતાનું મંતવ્ય આપવામાં આવ્યું હતું. કેમેરામેન કેતન શિંદે સાથે સત્યનિવાસ કરે મંતવ્ય.
ત્યારે આ જ મુદ્દે સુરતની જનતાના મંતવ્ય શું છે આવો જોઈએ. ગૌ માતાને રાષ્ટ્રમાતાના માંગ ઘણા સમયથી ઉઠી રહી છે, પણ સુરત શહેરમાં એક અનોખી ટ્રીક નાખવામાં આવ્યો છે. ખાસ કરીને લોકો લોહી કાઢીને લોહીથી છે પીએમ અને જે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને લેટર લખવામાં આવ્યું છે કે જે ગાય માતા છે એમને રાષ્ટ્રમાતા ઘોષિત કરો. એના પછી જે એક લેટર છે કલેક્ટરને સોંપવામાં આવ્યું, એ રાષ્ટ્રપતિ અને પીએમ સુધી પહોંચાડવા માટે પણ માંગ કરવામાં આવી છે. જે લેટર લખ્યા એમની જોડે ઉપસ્થિત છે, આપણે એમની જોડે વાત કરશું. ખાસ કરીને આપનું શું નામ છે અને તમે લોકો જે લેટર લખ્યું હતું પીએમને લોહીથી કે ગાય માતાને રાષ્ટ્રમાતા ઘોષિત કરો, શું આખો મામલો છે? જય શ્રી રામ, જય ગૌ માતા. મારું નામ છે મિત રાઠોડ. અમે અમારા બ્લડથી લખ્યું છે કે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીશ્રીને કે ગૌ માતાને રાષ્ટ્રમાતા અમે માંગ કરી છે. જેટલી આપણા ભારત દેશમાં જેટલી ગાયો કપાઈ છે એના માટે, કારણ કે આપણા હિન્દુ સનાતન ધર્મમાં ગાયને માતાનો દરજ્જો આપવામાં આવે છે. એને માતાનો દરજ્જો કઈ રીતે આપવામાં આવે છે એનું પણ કારણ છે. કારણ કે ગાય પોતાનું વાછરડાનું ભાગનું દૂધ આપણને પીવડાવે છે, એના ભાગનું દૂધ, એટલે આપણે એને માં કહેવામાં આવે છે. શું કહેશો જે હિસાબે કાલે લોહીથી લેટર લખીને पीएम અને राष्ट्रपति ने આપવામાં આવ્યું છે? हमें गौ माता के लिए अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए, क्योंकि हम अकेले ही जो देश है जिसमें इतने हिंदुओं की आबादी है, तो हमें एक हिंदू राष्ट्र चाहिए और उसमें साक्षात ज़रूरत है कि हम गौ माता जो हमारी भगवान है, माँ है, जो हमें धरती पे इतना सब कुछ देती है, आज हमारे इतने पूर्वजों से चलती आ रही गौ माता है, जिसके गोबर और उनसे हमने घर बनाए हैं, वो हमारा पालन पोषण करती है, तो ऐसे जीव को हमें आवश्यक राष्ट्र एनिमल घोषित करना चाहिए. जो लेटर लिखे थे उसमें पीएम और राष्ट्रपति के लिए क्या संदेश था? कल जो रैली निकली वो लेकर क्या पूरा संदेश गया? ये जो रैली निकली है वो रैली से आजू बाजू में वहाँ पे आने वाले लोगों का अवेयरनेस बढ़ाए कि लोग देखें और लोग हमारे साथ जुड़े वो अभियान के अंदर कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाना चाहिए. और इससे एक बड़े स्केल पे हम लोगों को संदेशा देना चाहते हैं कि गौ माता की हमें बहुत ज़रूरत है. बिल्कुल आ युवाओं से हजी एना हाथ में दिखाई रह्यो छे गौ रक्षा करो, અને જે હિસાબે ગૌ માતાને રાષ્ટ્રમાતા ઘોષિત કરવા માટે લોહીથી લેટર લખીને પીએમ અને રાષ્ટ્રપતિમાં મોકલવામાં આવ્યું. ખાસ કરીને ગઈકાલે જે સુરત શહેરમાં ભવ્ય જે રેલીને માધ્યમથી લોકોને સંદેશ આપવામાં પણ આવ્યો છે કે જે ગૌ માતા છે એને રાષ્ટ્રમાતા ઘોષિત કરવામાં આવે, તે લઈને મોટી સંખ્યામાં યુવાઓ હોય, મહિલા હોય કે બુઝુર્ગ હોય, બધા મોટી સંખ્યામાં રેલીમાં પણ જોડાયા હતા. કેમેરા પર્સન શોએબ શેખ સાથે દીપક રાય, મંતવ્ય ન્યૂઝ, સુરત. ત્યારે આજ મુદ્દે રાજકોટની જનતાના મંતવ્ય શું છે આવો જોઈએ. સમગ્ર દેશમાં ગાયને રાષ્ટ્રમાતા જાહેર કરવાની હાલ એક ચળવળ છે તે ચાલી રહી છે. ગઈકાલે રાજ્યવ્યાપી કહી શકાય કે જિલ્લા કલેક્ટરને અને મામલતદારને એક આવેદનપત્ર છે તે આપવામાં આવ્યું. ખાસ તો ગૌ ભક્તોની અને ગૌરક્ષકોની માંગ છે કે વહેલી તકે ગાયને રાષ્ટ્રમાતા જાહેર કરવામાં આવે. આપણી સાથે રાજકોટથી નાગરિકો જોડાણા છે, એમની સાથે વાત કરીશું. શું કહેશો? ખાસ તો શું નામ અને શું કહેશો? ખાસ તો ગાયને લઈને એક ચળવળ સમગ્ર દેશમાં ચાલી રહી છે, રાષ્ટ્રમાતા જાહેર કરવાની ચળવળ. શું લાગે છે આ કેટલું સંભવ છે અને લાંબા સમયથી આ ચળવળ ચાલી રહી છે? સરકાર કેટલી કટિબદ્ધ? મારું નામ મિત્તલ ખેતાણી છે. હું તો એમ કહીશ કે જે પાપ હતું, પાપ આપણે કર્યું છે એમાંથી આપણે બચવાનું છે. ગાય ફક્ત રાષ્ટ્રમાતા છે જ નહીં, ગાય તો વિશ્વની માતા છે. અને પ્રશ્ન ગૌ હત્યા અટકાવવાનો કે ગાયને બચાવવાનો પણ નથી. અત્યારે કોરોના 1, કોરોના 2 અને એના જેવા અનેક અસાધ્ય બીમારીઓમાં, યુદ્ધના જીવનમાં આપણે બચવું હશે તો ગાયને બચાવવી પડશે. એટલે હું સરકારશ્રીને વિનંતી કરું છું કે જે ઐતિહાસિક ભૂલ છે, જે ગાયને મળવા જોઈતું સન્માન આપણે નથી આપી શક્યા, ક્યાંક ને ક્યાંક અમે પ્રજાજનો પણ કારણભૂત છીએ કે અમે અત્યારની જે સરકાર છે તો રાષ્ટ્રવાદી સરકાર છે, તો આ રાષ્ટ્રવાદી સરકારને અમે ક્યાંક સમજાવવામાં નિષ્ફળ ગયા છીએ કે આ તો રાષ્ટ્રની માતા છે, આખા રાષ્ટ્રનું પોષણ કરે છે. અને આ કોઈ હિન્દુ ધર્મનો કે સનાતન ધર્મનો પણ વિષય નથી. સમગ્ર આપણા દેશના જે 150 કરોડ લોકો છે એમાંનું કદાચ કોઈ પણ વ્યક્તિ એવું નહીં હોય કે જે ગાયનું દૂધ પીને મોટું નથી હોય. કોઈ પણ વ્યક્તિ એવું નહીં હોય કે જેણે પંચગવ્યનો ઉપયોગ નહીં કર્યો હોય. કોઈ પણ શિશુ એવું નહીં હોય કે જે માના દૂધ પછી તરત ગાયના દૂધ ઉપર ન આવ્યો હોય. તો આ ગાય માત્ર હિન્દુઓની માતા નથી, સમગ્ર રાષ્ટ્રની માતા છે. ગાવો વિશ્વ છે માતરઃ સર્વ ભૂતાના ગાવ સર્વ સુખપ્રદા. તો એના માટે આપણી જે ભૂલ છે એ સુધારવાનો સમય આવી ગયો છે. અને
સમગ્ર ભારતમાં 23મી તારીખે અને ગુજરાતમાં ચૂંટણી હતી એટલે સ્વાભાવિક આચારસંહિતાના બધા વિષયોને લઈને સમગ્ર ગુજરાતમાં તમે જોયું છે કે તાલુકે ગામે ગામે આવેદનો પ્રથમ મામલતદારશ્રીઓને અપાયા છે અને અમને અપેક્ષા છે કે આ રાષ્ટ્રપતિ સરકારમાં આ વિષય ખૂબ ઝડપથી સ્વીકારાઈ જશે અને ગાયને જે આપણે માનપાન આપવાનું હતું એ નથી આપી શક્યા. આપણે રસ્તે ઉપર રખડાવી છે અને પ્લાસ્ટિક ખાતી કરી છે, એની હત્યાઓમાં પણ આપણે જોતા રહ્યા છીએ, સાક્ષી બન્યા છીએ. એ પણ અટકાવવાનું જે સુકૃત્ય સરકારશ્રી બહુ ઝડપથી કરશે એ મને આશા છે. તમે શું કહેશો, શું નામ અને યુવાન તરીકે શું કહેશો કે ગાયને રાષ્ટ્રમાતા જાહેર કરવી જોઈએ કે કેમ, અને ખાસ તો ક્યાંક યુવાનો પણ એવી માંગ કરી રહ્યા છે? જી, મારું નામ મોરદ્રા મોહિલ છે. અત્યારે આપણે જોઈએ તો ગાયને ગૌમાતા કે રાષ્ટ્રમાતા આપણે નથી, તો રોડ ઉપર આપણે જોતા હોય કે ગમે ત્યાં રખડતી હોય કે એને એટલું આપણે સન્માન નથી આપતા. જ્યારે જો ગાય માતાને રાષ્ટ્રમાતા જાહેર કરવામાં આવશે તો અત્યારે જે સન્માન મળે છે એના કરતાં પણ વધારે એને સન્માન મળશે. બીજું કે રખડતી છે કે કતલખાને જાય છે, રોડ ઉપર કપાય છે, તો એ બધું પણ બંધ થશે. અને જે ગાય માતા છે તો એ તો આપણું પ્રતીક છે, ગૌ અર્થ વ્યવસ્થા છે, પછી ગામડાની જે અર્થવ્યવસ્થા છે, તો બધાનું એ પ્રતીક છે અને એ પણ આગળ આવશે. ગૌ સંસ્કૃતિથી જે બધું કાર્ય થાય છે, ખેતી છે કે XYZ જે આપણને જીવન જરૂરિયાતમાં ઉપયોગી છે, એ બધામાં પણ સારી રીતે સહભાગી થશે. મારું નામ ખુશાલી મહેતા છે અને હું ઈચ્છું છું કે ગૌ માતાને રાષ્ટ્રમાતા જાહેર કરવી જ જોઈએ આપણે, કારણ કે એ આપણને ઘણી રીતે ઉપયોગી છે. જે આપણને દૂધ આપે છે એ માતા આપણને ઘણી રીતે ઉપયોગી છે. જેમ કે પ્રાકૃતિક ખેતીમાં આપણે જોઈએ તો એ લોકો ગૌ માતાનો ઉપયોગ કરે છે. અને બસ તમે શું કહેશો, શું નામ અને ખાસ તો ગૌ માતાને કહી શકાય કે ગાયને જ્યારે રાષ્ટ્રમાતા જાહેર કરવામાં આવશે તો રસ્તા ઉપર રખડતી જે ગાયો છે તેનું નિરાકરણ આવશે કે કેમ? નિરાકરણ તો લેવું જ જોઈએ ને આપણે, કારણ કે જો રસ્તા ઉપર ગાયો રહેશે તો કોકને વગાડી દેશે, એના કરતાં તો સાથે રાખવી સારી ગાયોને. સ્પષ્ટપણે કહી શકાય કે આ આપણી સાથે રાજકોટના નાગરિકો જેઓ જણાવી રહ્યા છે કે હાલ જે રીતના સમગ્ર દેશમાં ચળવળ ચાલી રહી છે તે જ રીતે રાજ્યમાં પણ જે ગાયને લઈને જે ચળવળ ચાલી રહી છે, એટલે કે ગાયને રાષ્ટ્રમાતા જાહેર કરવામાં આવે તે પ્રકારની માંગ હાલ ઉઠી રહી છે. ત્યારે રાજકોટના નાગરિકોની પણ સ્પષ્ટ માંગણી છે કે વહેલી તકે ક્યાંક ને ક્યાંક ગાયને છે તે રાષ્ટ્રમાતા જાહેર કરવામાં આવે. લલિત વ્યાસ સાથે ધ્રુવ કુંડેલ, રાજકોટ. ત્યારે આજ મુદ્દે જામનગરની જનતાના મંતવ્ય શું છે, આવો જોઈએ. ભારતભરમાં રાષ્ટ્રવ્યાપી અત્યારે ગૌ માતાને રાષ્ટ્રીય દરજ્જો મળે તે માટે થઈ અને માગણીઓ લોકો દ્વારા, ગૌ ભક્તો દ્વારા ક્યાંક ને ક્યાંક માગણી કરવામાં આવે છે. તો ગાય માતાને રાષ્ટ્રીય દરજ્જો મળવો જોઈએ તો શું એમાં શું કહેશો? ગાય માતાને રાષ્ટ્રીય દરજ્જો મળવો જોઈએ એવું લોકો સાથે મારું પણ માનવું છે. કારણ કે જેમ માતા પોતાના બાળકોને, સંતાનોને જેમ દૂધ પીવડાવતી હોય છે, એવી રીતે ગાય માતા છે એ કોઈ પણ ધર્મ કે કોઈ પણ વ્યક્તિમાં ભેદભાવ રાખ્યા વગર પોતાનું દૂધ છે, એમના બાળકોના ભાગનું જે દૂધ છે એ લોકો સુધી પહોંચાડતા છે, લોકોને આપતા હોય છે. અને ગાયના દૂધમાં ખરેખર જાજુ બધું પ્રોટીન હોય છે, તો લોકો એનું સેવન પણ કરતા હોય છે. તો જેમ ભારત દેશની અંદરમાં રાષ્ટ્રીય પક્ષી હોઈ શકે, રાષ્ટ્રીય પ્રાણી હોઈ શકે, તો રાષ્ટ્રીય પશુ પણ હોવું જોઈએ. તો મારું એવું માનવું છે કે ગાય માતાને રાષ્ટ્રીય પશુ ઘોષિત કરવા જોઈએ. આમ તો જેથી કરી અને ગાય માતાની એના સાથે થતા જે અત્યાચારો છે કે રોડ ઉપર જે લોકો એને ખુલ્લી છોડ દે છે, આ બધી ઘટનાઓ ઓછી થશે અને ક્યાંક એમનું આદર અને સન્માન વધશે. ગાય માતાને ક્યાંક ને ક્યાંક અત્યારે જે ભારતમાં આપણે કહીએ તો ગાય માતાનો દરજ્જો, એમાં 33 કરોડ દેવી દેવતા વર્ષોથી એની પૂજા કરવામાં આવે છે. શું કહેશો, એને રાષ્ટ્રીય માતા તરીકે દરજ્જો મળવો જોઈએ કે શું? ગાય માતા છે એ આપણા હિન્દુ ધર્મનું મૂળ કહેવાય તો એ ખોટું નથી, કારણ કે ગાયના એક એક રૂવાડે 33 કરોડ દેવી દેવતાઓ વસેલા છે. કે આપણે જે ગાયનું દૂધ છે તે આપણે બધા જેટલા ભારતીયો છે તે બધા સેવન કરતા હોઈએ છીએ, કે જે ખૂબ જ હેલ્ધી છે, કે આખું પ્રોટીન એમાં હોય છે. જે એમને રોડ ઉપર જે ગાયો રખડતી હોય તેના માટે મારું તો એવું માનવું છે કે શેલ્ટર હોમ ને તેનું પણ આપણે નિર્માણ સરકાર દ્વારા થવું જોઈએ, કે જેથી કરી ગાયો હેરાન ના થાય અને તેમનું જતન થઈ શકે. ગાય માતા ક્યાંક ને ક્યાંક એની સુરક્ષાની વાત કરવામાં આવે છે કે ગાયની ક્યાંક સુરક્ષાઓ જે રોડ ઉપર રખડે છે એને ક્યાંક સુરક્ષિત નથી અને ક્યાંક ને ક્યાંક તેને પૂજન પણ કરવામાં આવે છે. આ પૂજાને લઈ અને ક્યાંક એમનું જે વાત કરીએ કે એમને જે પૂજા થાય છે પણ એને હજી દરજ્જો નથી મળતો ગાય માતા તરીકેનો, તો શું કહેશો? આદિ અનાદિ કાળથી ગૌ માતા છે એને પૂજા કરવામાં આવે છે અને કેટલાક સમયથી એને માતા તરીકે એને રાખવામાં આવે છે. પરંતુ હાલની પરિસ્થિતિ આપણે જોઈએ કે રખડતા હોય છે જે ગાય માતાઓ,
અને જે રીતના એને નકારી કાઢવામાં આવે છે, કદાચ એનું કેને કે દૂધ વાપરી અને ખુલ્લેઆમ જે છોડી મૂકવામાં આવે છે, કેને કે નિંદનીય છે. આજે ઘણા બધા પ્રયત્નો છે, જામનગરમાં પણ ઘણા પ્રયત્નો ચાલુ છે, ગુજરાતમાં સમગ્ર ભારતમાં પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, રેલીઓ કાઢી રહ્યા છે અને કેટલીક માંગો પણ કરી છે કે રાષ્ટ્ર માતાનો દરજ્જો છે એ ગાય માતાને આપવામાં આવે. અને આજે જે પ્રયત્ન છે ખાસ કરીને લોહીથી લખી અને વડાપ્રધાન મોદીને લખવામાં આવ્યો છે એ સ્વીકાર્ય છે. અને આજે એક સામાન્ય જામનગરના સ્થાનિક તરીકે હું પણ માંગણી કરું છું કે ગાય માતાને રાષ્ટ્રીય દરજ્જો આપવામાં આવે. ખાસ કરીને ગાય માતા છે, ગાયને રાષ્ટ્રીય દરજ્જા માટે અત્યારે સંગઠનો દ્વારા, હિન્દુ સંગઠનો દ્વારા ક્યાંક ને ક્યાંક માગણી કરવામાં આવે છે કે એમને આ દરજ્જો મળવો જોઈએ. શું કહેશો? હવે ભારત આપણો કૃષિ પ્રધાન દેશ છે. ભારતમાં વર્ષોથી ગાય માતાનું ખૂબ જ માન છે. ગાય માતા છે આપણા આરોગ્ય અને ખેતી સાથે પણ જોડાયેલા છે. તેમના દૂધનું ઘી છે, તેમનું ગૌમૂત્ર છે, તે પણ આપણા ધાર્મિક પરંપરાઓથી જોડાયેલું છે. હવે અમારી માંગ એ છે કે ગાયને જો રાષ્ટ્રીય દરજ્જો દેવામાં આવે તો આજની જે પેઢી છે, જેનઝી યુવા છે, એ લોકો પણ ગાયનું જે આપણા ક્યાંક ક્યાંક દૂર થતા જઈ રહ્યા છે પરંપરાઓથી જાણવા જાણ છે, એ લોકો પણ જાણી શકે ગાયોનું મહત્વ. અને એવું જ નથી કે તે માત્ર ધાર્મિક પરંપરાઓથી જ જોડાયેલું છે, તેમનું હેલ્થ બેનિફિટ્સ પણ ઘણા છે અને આપણા દેશમાં ખેતી માટે પણ ગાયોનો ઘણો ઉપયોગ થાય છે. તો અમારી એવી માંગ છે કે તેમને રાષ્ટ્રીય પશુ તરીકેનો દરજ્જો દેવામાં આવે, રાષ્ટ્રીય માતા તરીકેનો દરજ્જો દેવામાં આવે, જેથી તેને એક અલગ ઓળખાણ મળે. ક્યાંક ને ક્યાંક જામનગર વાસીઓનું કહેવું છે કે ગાય માતાને રાષ્ટ્રીય દરજ્જો મળવો જોઈએ અને જે એની સુરક્ષા છે કે એનું સન્માન છે તે ક્યાંક ને ક્યાંક ઘવાય છે એ ક્યાંક ને ક્યાંક જળવાવું જોઈએ. અને એના જે રખડતા ગાયો માતા છે એને ખાસ કરીને એના માટે સેન્ટર હોમની પણ માગણી કરવામાં આવી છે, જેને લઈ અને ક્યાંક ને ક્યાંક ગાય માતાનું દરજ્જો મળશે તો ક્યાંક ને ક્યાંક એમની સુરક્ષા પણ વધશે તેવું જામનગર વાસીઓનું કહેવું છે. કેમેરામેન રોહિત નારવાણીની સાથે હિરણ ગાંધી, મંતવ્ય ન્યૂઝ.